Good morning, students. Till now, we have discussed about chemicals in medicine in this chapter, that is chemistry in everyday life. Today we will start chemicals in food. फूड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਸਟ, ਅਡੋਰ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵਸ 'ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੀਟਨਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਲੇਵਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ, ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵਸ ਆਰ artificial sweetening agents. As name suggested, artificial sweetening agents ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਟ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशंस क्या है? द केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव स्वीट टेस्ट टू द फूड बट डू नॉट ऐड कैलोरीज टू आर बॉडी एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ आर बॉडी आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। इन्हां विच क्या हुंदा? ये कैमिकल सब्सटेंसिस जिहड़े हुंदे ਉਹ ਸਾਡੇ फूड ਨੂੰ स्वीट टेस्ट ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ पर किसी तरह की कोई कैलोरीज जिहड़ियां ऐड नहीं करते हैगे ते ना ही साडे बॉडी के मैटाबॉलिक रिएक्शनस दे विच पार्टिसिपेट करते। जिद्दां कि नैचुरल शुगर साडी बॉडी दे विच ब्लड शुगर नूं इनक्रीज या चेंज कर सकती, डिक्रीज कर सकती, बट ये बॉडी दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते। इन्हां दा काम जिहड़ा है वो सिर्फ फूड नूं स्वीट टेस्ट देना है, ना इन्हें बॉडी नूं कैलोरीज देनियां ते ना ही मैटाबॉलिक रिएक्शन च पार्टिसिपेट करना हैगा। फॉर एग्जाम्पल सैक्रीन है, एस्पार्टेम है, सुक्रोलोज है, एलीटेम वगैरह है। जिहड़ा डायबिटिक परसन है जिहदे वास्ते शुगर जिहड़ी है वो ठीक नहीं है बट स्टिल वो स्वीट चीज़ां खाना चाहता तो उहदे विच जिहड़ा है वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पाए जाते। तुसीं कॉमनली सुनिया होना अजकल वर्ड आंदा जिद्दां स्वीट्स वगैरह आन तो शुगर फ्री स्वीट्स है, शुगर फ्री है। सो वट डज इट मीन? शुगर फ्री का मतलब क्या है कि उहदे विच मिठा ही नहीं होएगा। उन्हां विच मिठा हुंदा है, स्वीट टेस्ट जरूर हुंदा है बट उहदे विच शुगर नहीं हुंदी। उहदी जगह क्या पाए हुए हुंदे? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है। सब तो फेमस ते सब तो कॉमन जिहड़ा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है वो है सैक्रीन। सैक्रीन कैमिकली ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड हुंदा। यह सिंपल केन शुगर तो 550 टाइम्स 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट हुंदा हैगा बट ये साडी बॉडी दे विच मैटाबॉलिक रिएक्शन च पार्टिसिपेट नहीं करता। डाइजेस्टिव सिस्टम च जाएगा, विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड बाहर आ जाएगा, यूरीन के थ्रू बाहर निकल जाता। ठीक है, ये जिहड़ा है वो ज़्यादातर लो कैलोरी स्वीट्स नूं मिठा करने वास्ते मैडिसिन, टूथपेस्ट या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह च पाए जाते। ये डायबिटिक परसनस वास्ते नैक्सट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज़ एलीटेम। एलीटेम जिहड़ा है वो सुक्रोज नालों 2000 टाइम्स मिठा हुंदा हैगा ते इहदी स्वीटनेस जिहड़ी है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। इस करके एलीटेम जिहड़ा है वो एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इन्ना ज़्यादा यूज़ नहीं हुंदा। तो इत्थों भी क्वेश्चन अराइज होंदा कि वाई इज़ एलीटेम नॉट यूजली यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट।
तो ਉਹਦਾ रीज़न क्या है? ਉਹਦਾ रीज़न ये है कि एलिटेम is 2000 times sweeter than sucrose and its sweetness cannot be controlled. Next है sucralose. Sucralose is quite similar to sucrose in taste and appearance as well as, ਤੇ ਇਹ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਟਰਾਈਕਲੋਰੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ 600 ਟਾਈਮਸ ਸਵੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਵੀਟਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ। ठीक है, सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर दो सबसटेंसिस जिहड़े कि स्वीट टेस्ट दिंदे फूड नूं बट कैलोरी इनटेक नूं इनक्रीज़ नहीं करते ते ना ही साडी बॉडी दे मैटाबॉलिक रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट करते। एग्जाम्पल्स असीं किहड़ियां कीतियां? सैक्रीन, एस्पार्टेम, एलीटेम, सुक्रोलोज। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਰੀਨ ਅਤੇ ਸੁਕਰੋਲੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਪਾਰਟੇਮ ਸਿਰਫ ਕੁਕਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟੇਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵੀਟਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵਸ ਆਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ। ਐਜ਼ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟਡ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। So these are the chemical substances which are added to the food materials to prevent or retard their spoilage and to retain their nutritive values for long periods। तो क्या ये फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होंगे? ये वो chemical substances होंगे जिहड़े फूड मटीरियल्स की स्पॉइलेज मतलब उन्होंने खराब होने तो बचाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने न्यूट्रीटिव वैल्यू नू काफ़ी समय तक बरकरार रखते। मीनस ये बेसिकली उन्होंने शैल्फ लाइफ नू इनक्रीज़ करते। शैल्फ लाइफ क्या होंगी कि वो चीज़ कितनी देर तक विदाउट स्पॉइलेज रह सकती। ये जोड़े प्रिजर्वेटिव्स होंगे ये करते क्या है? दे प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड। इस स्पॉइलेज जी है फूड की, फूड के जोड़े ऑयल्स वगैरह उन्होंने ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नू जिहड़ा है वो या तो खत्म कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नू या ग्रोथ नू रोक देंगे। कॉमन एग्जाम्पल साढ़े आसे पासे ही है, साढ़े घर भी इन्ना यूज़ करते सी। कॉमन सॉल्ट, शूगर, ऑयल्स है, मसाले है। तुसी एक गल नोट की होनी कि जदों भी तुहाडी फैमिली दे विच घर च अचार बनाया जाता तो उहदे विच काफ़ी अमाउंट दे विच नमक ते तेल पाया जाता, ते जदों जैम्स वगैरह बनाई जाती तो उहदे विच मुरब्बा वगैरह बनाते उहदे विच काफ़ी चीनी पाते। तो इहदा रीज़न क्या है? इन्ना सॉल्ट या ऑयल ज़्यादा पाना या शुगर ज़्यादा पाना या मसाले पाना, उसका रीज़न क्या है कि ये सारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, ये फूड नू खराब होने तो बचाते हैं। इस करके तुहाडे जिहड़े अचार होंदे वो इन्ने इन्ने साल रहिंदे। ठीक है, बाकी इन्हां तो इलावा कई कैमिकल सबसटेंसिस भी एज फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होंदे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, इहदे बारे शायद तुसीं कॉमनली सुनिया होना। सॉल्ट्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड, सोडियम और पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड। सो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या हो गए? दीज आर दो सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। नेक्स्ट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट और रिटार्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये फूड की ऑक्सीडेशन नू प्रिवेंट करते या घटाते हैं। फूड दे विच ऑयल्स वगैरह होंगे है, फैट्स वगैरह होंदियां, उन्हां दी ऑक्सीडेशन जिहड़ी है वो बड़ी जल्दी हो सकती। तो उस चीज़ नू अवॉइड करने वास्ते विच क्या पाए जाते? एंटीऑक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल दैट आर BHA। कई बार एग्जाम पूछ लेंगे वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BHT और BHA। इन्हां तो इलावा विटामिन C ते विटामिन E भी एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर यूज़ होंगे। नैक्सट आर टॉपिक इज़ क्लीनजिंग एजेंट। जिहड़े सबसटेंसिस नू कैमिकल सबसटेंसिस नू असी कपड़ियां तो डर्ट रिमूव करने वास्ते यूज़ करते उन्होंने असी क्लीनजिंग एजेंट्स कहते। तो असी क्या यूज़ करते? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूज टू रिमूव डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स आर कॉल्ड क्लीनजिंग एजेंट्स। कैमिकली जिहड़े सोप होंदे हैगे दे आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, सोडियम ओलेट वगैरह। जिस प्रोसैस नाल सोप बनता है दैट प्रोसैस इज़ कॉल्ड सफोनीफिकेशन। उहदे विच फैट्स या ऑयल की हाइड्रोलिसिस की जाती विद एल्कली सोडियम हाइड। सो वी हैव डिस्कस दैट सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। उन्हां विचों जिहड़े सोडियम सॉल्ट्स होंदे हायर फैटी एसिड्स दे आर कॉल्ड हार्ड सोप्स एंड पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड
सॉफ्ट सोप्स। सो पेपर 'ਚ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ड सोप्स क्या होंगे या सॉफ्ट सोप्स क्या होंगे। तो ध्यान रखना कि सोडियम सॉल्ट्स है ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸੋਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਸੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੋਪਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸੌਫਟ ਸੋਪਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਪਸ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਪਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਇਲਟ ਸੋਪਸ ਹੈ, ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਸੋਪਸ ਹੈ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸੋਪਸ ਹੈ, ਲੌਂਡਰੀ ਸੋਪਸ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੋਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਟੋਇਲਟ ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਆਇਲ ਅਤੇ ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਅਤੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਟੋਇਲਟ ਸੋਪ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਸ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਫੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਿਥੇਨੋਲ ਹੈ, ਸੈਵਲੋਨ, ਡੈਟੋਲ ਵਗੈਰਾ। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਿਕ ਫੋਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਿਸਰੋਲ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਡਰਾਈੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ। ਲੌਂਡਰੀ ਸੋਪਸ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੋਪਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਪਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਪ ਇਜ਼ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਟੀਰੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਕਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟ ਕਰਡੀ ਪਿਪਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੀਥਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਮ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਪ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਪ ਵਾਟਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ ਇਨ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸੋਪਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸੋਪ ਦੀਆਂ। ਫਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। Next are detergents. Detergents are sodium salts of long chain sulfonates or sulfates. ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਜਾਂ ਸਲਫੇਟਸ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਸੋਪਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਹਾਇਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਪਲੈਸ ਸੋਪਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਸੋਪਸ ਇਨ ਹੈਵਿੰਗ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਯੂਜਲੀ ਉਹ ਸੋਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸੋਪਲੈਸ ਸੋਪ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਕਾਲਡ ਸੋਪਲੈਸ ਸੋਪਸ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੋਪ ਵਰਗੀਆਂ ਬਟ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਹ ਸੋਪ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਟਰਜੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਪਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਨਾਇਨਿਕ, ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਅਤੇ ਨੋਨ ਆਇਨਿਕ। ਫਸਟ ਹੈ ਐਨਾਇਨਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ। ਐਨਾਇਨਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਐਨ anionic ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਇਨਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਐਨਾਇਨਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲਫੇਟਸ ਐਂਡ ਸਲਫੋਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲੋਰੀਅਲ ਸਲਫੇਟਸ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਾਈਲ ਸਲਫੇਟਸ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਟੀਰਾਇਲ ਸਲਫੇਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ 2,2-ਡੈਕਾਇਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟਸ ਹੈ। ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਜ਼ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦ ਕਲੋਰਾਈਡਸ, ਐਸੀਟੇਟ ਔਰ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਟਾਈਲ ਟਰਾਈਮਿਥਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਈਮਿਥਾਈਲ ਸਟੀਰਾਇਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਨੋਨ ਆਇਨਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੋਲੀਈਥਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਸਟੀਰੇਟ ਹੈ, ਪੈਂਟਾ ਇਰਾਇਲ ਥਰੀਟੋਲ ਮੋਨੋਸਟੀਰੇਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਓਵਰ ਸੋਪ। ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸੌਫਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਵਾਈਲ ਸੋਪ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਸੌਫਟ ਵਾਟਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਵਾਟਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਆਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੋਰਸਿਸ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਬਾਈ ਐਲਕਲਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਫੈਟਸ। ਤੀਸਰਾ, ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਪਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਜਾਂ ਵੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ, ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਥਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪਸ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਬਟ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੌਲਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਦੇ, ਸਲਫੋਨੇਟਸ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦਕਿ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੈ, ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ detergents over soap. The last topic of this chapter is difference between soaps and detergents. Till now ਅਸੀਂ soaps ਤੇ detergents ਬਾਰੇ detailed study ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ it would be very easy to tell the difference between soaps and detergent. First is soaps ਜਿਹੜੇ ਹੈ that are sodium or potassium salts of long chain fatty acids, जबकि synthetic detergents क्या होंगे? They are sodium salts of long chain alkyl sulfonate और alkyl sulfates है। ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਸਕਮ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਸੋਪਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਪ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹੀਅਰ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ। Now note down the important points in your notebook. ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।